பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்யலகரி. சிவத்துக்கும் ஜீவசக்தி, ஆண் பெண் பெயர்கள். வேடிக்கையாக இப்படி சிவநாமாவில் ஆரம்பித்திருந்தாலும் அந்த நாமாவிலேயே கூட சக்தி மகிமையைத்தான் அம்பாள் பக்தர்கள் காட்டுவார்கள். என்ன சொல்வார்கள் என்றால், சிவனும் சக்தியும் சேர்ந்திருக்கிறது போல இங்கே முதலில் வரும் சிவநாமாவோடு அடுத்ததாக சக்தியா என்று வருவதில் சக்தி நாமா சேர்ந்திருப்பது மாத்திரமில்லை, சிவ என்கிறதிலேயே ஷி என்ற முதல் அக்ஷரத்தில் சக்தி சேர்ந்திருக்கிறாள். அப்படி சேர்ந்திருப்பதால் தான் அந்த சிவநாமாவுக்கு ஜீவனே ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பார்கள். எப்படி என்றால், உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் சொல்கிறேன். சிவ என்கிறதில் முதல் அக்ஷரமான ஷியில் இகாரம் இருக்கிறதல்லவா? ஷ என்ற மெய்யெழுத்தோடு இந்த உயிரெழுத்தான ஈ சேர்ந்துதானே ஷி ஆகி இருக்கிறது. இந்த ஈ என்பதே அம்பாள் பெயர்தான். மெய்யெழுத்துக்கள் சில அக்ஷரங்கள், உயிரெழுத்துக்கள் சக்தி அக்ஷரங்கள் என்று பொது விதி. அது மட்டுமில்லாமல் உயிரெழுத்துக்களிலும் ஈக்கள் அம்பாள் ஸ்வரூபமே. காரியமில்லாத பிரம்மத்திற்கு பிரணவம் பேர் என்கிறது போல, காரியமில்லாத பிரம்மமான சிவனோடு காரிய பிரம்மமான சக்தியும் சேர்ந்துள்ளதான சிவ சக்திக்கு ஒரு பிரணவம் உண்டு. அதிலே சக்திக்கான அக்ஷரம் ஈ தான். ஸ்ருதி வேத பிரமாணமே இருக்கிறது. ஈகாரம் அம்பாள் என்பதற்கு ஹிருதய பத்மத்தில் லக்ஷ்மி ஸ்வரூபமாக உள்ள அம்பாளுக்கு வேதத்தில் உள்ள ஸ்ரீசூக்தத்தில் பத்மினி என்று பெயர் சொல்லி ஈகாரமாக இருக்கும் அவளிடம் சரணாகதி செய்கிறேன் என்று பிரபத்தி பண்ணி இருக்கிறது. ஸ்ரீ என்பதும் ஈகாரமாகத்தானே இருக்கிறது. புருஷ பெயர்களில் அகாரத்தில் முடிவதே ஜாஸ்தி இருக்கின்றன. சங்கர, நாராயண, ராம, கிருஷ்ண, சுப்பிரமணிய, கணேச என்ற மாதிரி சம்ஸ்கிருதத்தில் விசர்க்கம் சேர்த்து சங்கரக, நாராயணக என்றெல்லாம் சொல்வார்கள். தமிழில் சங்கரன், நாராயணன் என்கிறோம். ஹிந்திக்காரர்கள் சங்கர், நாராயண் என்கிறார்கள். வர வர தமிழ் தேசத்திலும் அப்படி சொல்வதே ஃபேஷனாகிக் கொண்டு வருகிறது. பெண்பால் பெயர்கள் ஈயில் முடிவதே ஜாஸ்தி. சங்கரி, நாராயணி, லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி, பார்வதி, காமாட்சி, மீனாட்சி, விசாலாட்சி. புருஷ தெய்வங்களின் சக்தியை பத்னியை சொல்ல வேண்டுமானால் ஆவில் முடியும் பேரை ஈ ஆக்கி விடுவதை பார்க்கிறோம். சங்கர, சங்கரி, ஈஸ்வர, ஈஸ்வரி, நாராயண, நாராயணி, நரசிம்ஹ, நரசிம்ஹி, நாராயணி, வைஷ்ணவி என்ற 2 பெயர்களில் மட்டும் ஒரு விசேஷம். அவை நாராயண பத்னியை விஷ்ணு பத்னியை விட குறிப்பாக அவருக்கு சகோதரியாயுள்ள அம்பாளைத்தான் குறிப்பிடுகின்றன. அம்பாளுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் உள்ள நெருக்கம் அப்படி. அதனால்தான் ரொம்பவும் வேடிக்கையாக சங்கர சங்கரி மாதிரி ஹர ஹரி என்னும் போது அந்த ஹரி
அம்பாள் பேராக இல்லாமல் விஷ்ணு பேராகவே இருக்கிறது. தேவ தேவி, சகோதர சகோதரி, புத்திர புத்ரி என்றிப்படி ஆண்பால் அகாராந்தம் அகார முடிவு, பெண்பாலில் இகாராந்தமாயிருக்கிறது. வெள்ளைக்காரர் பெயர்களிலும் பொம்மநாட்டிகளுக்கு மேரி, லூசி, அன்னி, ஜூலி என்று இகார பெயர்கள் நிறைய இருக்கின்றன. நம் தேசத்திலேயே அகாராந்த புருஷ பெயர்களை ஒரு பாஷையில் சங்கரன், நாராயணன் என்று முடிவில் இன் போட்டும், இன்னொன்றில் சங்கர், நாராயண் என்று ஒடித்தும், இன்னொன்றில் சங்கருடு, நாராயணுடு என்று இன்னொரு விதமாக முடித்து சொன்னாலும் இகாராந்த ஸ்திரீலிங்க பெண்பால் பெயர் முடிவுகளை மட்டும் மாற்றாமல் எல்லா பாஷைகளிலும் காமாட்சி, மீனாட்சி இத்தியாதியாகவே தான் சொல்கிறோம். சங்கர, சங்கரி, ஈஸ்வர, ஈஸ்வரி மாதிரி ருத்ர என்றால் ருத்ரி என்று சொல்லாமல் ருத்ராணி என்று சொல்லணும். இப்படியே சிவ, சிவானி, சர்வ, சர்வாணி, பவ, பவானி, இந்திர, இந்திராணி, பிரம்ம, பிரம்மாணி என்று அநேகம். இங்கேயும் ஸ்திரீ நாமங்கள் ஈயில் தான் முடிகின்றன. சிவவுக்கு சிவானி மட்டும்தான் பெண்பால் என்றில்லை. சிவா என்றாலும் சிவபத்னிதான். சிவன் சுவாமி, சிவா அம்பாள். இப்படியே ராம, ராமா, கிருஷ்ண, கிருஷ்ணா. அதாவது அகாராந்த புருஷ பெயர் ஸ்திரீ பெயராகும் போது ஒன்று ஈ ஆகிறது, இல்லாவிட்டால் ஆ ஆகிறது. ராம ஆகாரமாக ராமா என்று ஆனாலும் அபிராம என்பது இகாரமாக அபிராமி என்று ஆகியிருக்கிறது. ஈக்களைப் போலவே ஆவில் முடிவதாகவும் நிறைய பெண்பால் பெயர்கள் இருக்கின்றன. உமா, ரமா, துர்கா, பாலா, லலிதா, சாரதா. அமரம், அமரகோஷம் என்ற சம்ஸ்கிருத நிகண்டுவிலே அடுக்கிக் கொண்டே போயிருக்கிற அம்பாள் நாமாக்களை பார்த்தால் ஒன்று அது ஈயில் முடியணும், இல்லாவிட்டால் ஆவில் முடியணும் என்று தெளிவாக தெரிகிறது. உமா, காத்யாயனி, கௌரி, காளி, ஹைமவதி, ஈஸ்வரி, சிவா, பவானி, ருத்ராணி, சர்வாணி, சர்வமங்களா, அபர்ணா, பார்வதி, துர்கா, மிருடானி, சண்டிகா, அம்பிகா, ஆர்யா, தாக்ஷாயணி, சைவகிரிஜா, மேனகாத்மஜா, கர்மமோட்டி, தூ சாமுண்டா, சர்மமுண்டா, தூ சர்ச்சிகா. சைவ தூ என்பதெல்லாம் பேரில்லை, மேலும் என்று அர்த்தம். லக்ஷ்மியின் பெயர்களை அமரத்தில் பார்த்தாலும் இப்படியே இருக்கும். லக்ஷ்மிஹி பத்மாலயா, பத்மகமலாகா, ஸ்ரீர் ஹரிப்பிரியா, இந்திரா, லோகமாதா, மா, ஷீரோததனயா, ரமா, பார்கவி, லோகஜனனி, ஷீரசாகரன்யகா. சரஸ்வதி பெயர்களும் ஆ அல்லது ஈ அந்தமாகவே இருக்கிறது. பிராமி, து, பாரதி, பாஷா, கீர், வாக், வாணி, சரஸ்வதி. வாக் என்பதற்கு மூலம் வாஜ், அதுவும் கீர் என்பதும் மட்டும் மெய்யெழுத்தில் முடிகிறது. ஆனால் இது ரொம்ப அபூர்வம். பொதுவாக காணப்படுவது ஸ்திரீநாமாக்கள் ஆகாராந்தமாகவோ ஈகாராந்தமாகவோ இருப்பதைத்தான். தமிழிலும் பெண்பாலை குறிக்க ஈ தான் போடுகிறோம். அரசன், அரசி, அண்ணன், அண்ணி, இறைவன், இறைவி இப்படி. ஆனால் ஆகாராந்தமாக தமிழில் பொம்மநாட்டி பெயர்கள் முடிவதில்லை. சம்ஸ்கிருதத்தில் ஆவில் முடிவதை கூட தமிழில் ஐ ஆக்கியிருக்கிறோம். சீதா, சீதை, லலிதா, லலிதை என்று சம்ஸ்கிருதத்தில் ஐ என்று பெயர் முடியவே முடியாது. ஐகாரத்தில் சப்தமே வேற்றுமை உருபுகளை சேர்த்து பெயர் சொற்களை கூறும் அமைப்பு கிடையாது. ஆனாலும் மந்திர சாஸ்திரத்தில் அம்பாள் வாக்தேவியாக சொல்லும் போது இது வருகிறது. ஆகாரம் ஸ்திரீநாமங்களுக்கு மட்டுமே ஆனது. சிரித்து
எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆவில் முடியும் புருஷ பேரே கிடையாது. அந்நிய தேசங்களிலும் டயானா, ஜூலியானா, ஃபாத்திமா, கதீஜா என்று ஸ்திரீகளின் பெயர்கள் ஆவில் முடிவதாக நிறைய இருக்கின்றன. வெள்ளைக்கார ஸ்திரீ புருஷ பெயர்கள் பல தினசாக முடிகின்றன. ஆனால் அங்கேயும் ஒரு புருஷ பெயரை ஸ்திரீ பெயராக்கும் போது ஆகாரமாக்கியே முடிக்கிறார்கள். அலெக்சாண்டர் புருஷ பெயர், அதையே பொம்மநாட்டி பெயராக்கும் போது அலெக்சாண்ட்ரா, விக்டர், விக்டோரியா. நம்மில் அடியோடு ஆகாரமாக புருஷ பேரே இல்லை என்றால் அங்கேயும் அபூர்வமாகவே ஜோஷுவா, ஜெரீமியா மாதிரி 1-2 தவிர ஆவில் முடியும் புருஷ பெயர் இல்லை. இகாராந்தமாக ஸ்திரீ பெயர்கள் மட்டும்தான் என்றில்லாமல் ஹரி, கணபதி, ராமமூர்த்தி என்று இப்படி பல புருஷ பெயர்களும் முடிகின்றன. ஆனால் ஆகாராந்தமாக பெண் பெயர்கள் மாத்திரமே இருக்கின்றன. புல்லிங்கத்தில், ஆண்பாலில் ஆகாராந்தமான பெயரே கிடையாது என்று சப்த புஸ்தகத்தை பார்த்தால் தெரியும். புருஷ சப்தங்களில் அகாராந்த ராம சப்தத்துக்கு அடுத்தாற்போல் இகாராந்த ஹரி சப்தம் தான் போட்டிருக்கும். ஆவில் முடிவதாக எதுவுமே கிடையாது. ஸ்ரீ சப்தங்களிலோ அகாராந்தமே இருக்காது. எடுத்த உடனேயே ரமா என்ற ஆவில் முடிவதுதான். அப்புறம் ஈயில் முடியும் மதி சப்தம், அதற்கப்புறம் ஈயில் முடியும் கௌரி சப்தம். நாம் தமிழில் லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி, பார்வதி என்று ஈயாக குறிலில் எழுதும் எல்லாமே சம்ஸ்கிருத மூலத்தில் லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி, பார்வதி என்று நெடிலான ஈயில் தான் முடிவது. ஈ வித்தியாசம் பார்க்காமல் நான் சேர்த்தே சொல்லிக் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ஈயில் முடியும் மிக பெரும்பாலான பெயர் சொற்கள் பெண்பாலாகவே இருக்கின்றன. இகாராந்தத்தை விடவும் குறைவாகவே ஆண்பாலில் ஈகாராந்தம் இருக்கிறது. சேனானி, சேனாதிபதி, கிராமணி, கிராமணியார் என்கிற கிராமத் தலைவர், சூதி, நல்லறிவுள்ளவர் முதலான ஒரு சில. பிரம்மா, தாதா, கேசிகா, தர்பகா, துவஷ்டா, ஆத்மா, அமேயாத்மா, அப்பிரமேயாத்மா முதலிய நாமக்கள் ஆத்மா என்று முடிவதை கருத்தில் கொண்டு கூறியிருக்கக்கூடும் என்றெல்லாம் ஆகாராந்தமாக விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில் பெயர்கள் வருகிறதே. இவரானால் ஆகாராந்த புல்லிங்க சப்தமே இல்லை என்கிறாரே என்று நினைக்கலாம். இங்கே ஆவில் முடிவதாக சொன்ன எல்லா பெயர்களுக்கும் மூல ரூபம் அப்படி முடியாமல் வேறே விதமாகவே முடியும். பிரம்மாவின் மூல ரூபம் பிரம்மன், ஆத்மாவின் மூல ரூபம் ஆத்மன். இப்படியே கேசிகா, தர்பகா என்பதும் கேசிகன், தர்பகன்தான். தாதா, துவஷ்டா என்பவை மூலத்தில் தாத்ரு, துவஷ்ட்ரு என்றே முடியும். அதாவது ஆகாரத்தில் அந்த பெயர்கள் முடியவில்லை. பிதா என்று ஆண்பாலான தகப்பனாரை சொல்கிறோம். இதுவும் பித்ரு என்ற மூலத்திலிருந்து வந்ததே. மாத்ரு, மாதா, பித்ரு, பிதா, சர்மா, வர்மா, குப்தா என்று சொல்லும் முறையே பிராமண, சத்திரிய, வைசிய ஜாதி பெயர்களும் மூலத்தில் ஆவில் முடியாமல் சர்மன், வர்மன் என்றும் குப்த என்ற குறிலான அகாராந்தமாக முடிவதாகவுமே இருக்கின்றன. சகா, தோழன் என்ற புருஷ சப்தத்தை கூட ஆகாராந்தமாக சொல்லாமல் ரொம்பவும் வேடிக்கையாக சகி என்றே மூல ரூபம் காட்டி இகாராந்தமாகவே டிக்ளைன் செய்திருக்கும் வேற்றுமை உருபுகளை சேர்த்து கொடுத்திருக்கும். முன்னேயே சொன்னார் போல அகாரத்தில் முடியும் ஸ்ரீலிங்க பெயரும் இல்லை, ஆகாரத்தில் முடியும் புல்லிங்க பெயரும் இல்லை. ஈ இரண்டிலும் முடிவதாக ஸ்ரீலிங்க பெயர்களே அதிகம் இருக்கின்றன. புருஷர்கள்தான் ஸ்திரீகளை விட நெட்டையாக இருப்பவர்கள். ஆனாலும் ஆனா ஆவன்னாவை எடுத்துக்கொண்டாலோ குட்டை, குரில் அகாராந்தமே புருஷர்களுக்கு, நெட்டை, நெடில் ஆகாராந்தம் ஸ்திரீகளுக்கு என்று இருக்கிறது. இங்கே ஸ்திரீகளைத்தான் புருஷர்களை விட சிரித்து உயர்த்தி சொல்லி இருக்கிறது. குட்டை, நட்டை, ஈ
இரண்டுமே ஸ்திரீ பெயர் முடிவுகளில் அதிகம் இருக்கின்றன. சக்தி என்பதே ஈயில் முடிவதுதான். தேவி, ஈஸ்வரி என்பவை ஈயில் முடிகின்றன. அம்பாவும் அம்பிகாவும் ஆவில் முடிகின்றன. ஆ முடிவுதான் ஸ்திரீகளுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்றாலும் ஈகாரங்களையே சக்தி ஸ்வரூபமாக சொல்வதுதான் வழக்கம். அதன் ரகசியம் மந்திர வித்துக்களுக்கு தெரியும். இந்த விஷயம் ரகசியமாக பூஷித்து அதிகாரிகளுக்கே, உபாசிக்க தகுதி பெற்றவர்களுக்கே சொல்ல வேண்டியது. சுருக்கமாக அத்தனைக்கும் ஜீவ சைத்தன்யத்தை, உயிர் இயக்கத்தையும் அறிவொளியையும் தருவது ஈகாரம்தான். சிவ என்கிற போது முதல் எழுத்தான ஷீயிலேயே அம்பாள் இகாரமாக பிரிவர ஒட்டிக்கொண்டு உயிர் தருகிறாள் என்று சொல்ல வந்தேன். சிவத்தில் இந்த ஈ போய்விட்டால் என்ன ஆகும்? புருஷ பெயராச்சே என்று இகாரத்தை அகாரமாக்கினால் என்ன ஆகும்? பரம மங்களமான சிவநாமாவே பரம அமங்கலத்தை குறிப்பதாகிவிடும். ஷீயிலிருந்து ஈவை மைனஸ் பண்ணினால் அது ஷ என்றுதானே ஆகும். அப்போது சிவம் சவம் என்றல்லவா ஆகிவிடும். ஈ என்ற உயிரெழுத்துதான் ஈஸ்வரனுக்கே ஜீவனை, உயிரை தருகிறது. இது போனால் உயிர் போன சவம்தான். இதை சொல்லும் போதே இன்னொன்று கண்டுபிடித்திருக்கிறேன். ஈஸ்வரன் என்றாலும் முதலில் ஈ தான் உட்கார்ந்திருக்கிறது. வேதாந்தத்தில் ஈஸ்வர சப்தம்தான் சகுண பிரம்மத்தை, அதாவது காரிய சம்பந்தம் உள்ள பிரம்மத்தை குறிப்பது. காரியமெல்லாம் சக்தி பீஜமான ஈயில் தான் ஆரம்பிக்கிறது. பீஜம் என்றால் விதை. ஒரு சின்ன விதைக்குள் எப்படி மரமே மறைந்திருக்கிறதோ அப்படி மகா மந்திர சக்தியை உள்ளுக்குள்ளே வைத்துக் கொண்டுள்ள திவ்ய அக்ஷரங்களையே பீஜம், பீஜாட்சரம் என்பது. சக்தி சேராவிட்டால் சிவம், ஷவம் என்பதை நம் தமிழ் வழக்கில் ஒலிகளுக்கு அழகாக பெயர் கொடுத்திருக்கும் முறையில் பார்க்கிறோம். சிவசக்தி பிரணவத்தில் ஈ வருகிறது. இதுதான் அம்பாளுக்கான அக்ஷரம் என்றேன். ஈ என்பது தமிழ் வழக்கில் உயிரெழுத்து. இதோடு கூட சிவசக்தி பிரணவத்தில் ஈஸ்வரனின் சப்தரூபமான மெய்யெழுத்து சேர்ந்திருக்கிறது. மெய் என்று உடம்புக்கு பேர். ஆக சிவசக்தி பிரணவத்தில் சுவாமி உடம்பு எழுத்தாகவும் அம்பாளே உயிரெழுத்தாகவும் இருக்கிறார்கள். உயிரில்லாத உடம்பு என்ன? சிவம் மைனஸ் ஈ என்னவென்று பார்த்தோமே, அதுதானே. சக்தி இல்லாவிட்டால் சிவம், சவம் என்றால் என்ன அர்த்தம்? சிரித்து, எஜமானி அம்மாள் இல்லாமல் ஐயாவுக்கு செயலே இல்லை என்று அர்த்தம். பேச்சு வழக்கை கூட சொன்னேனே, உனக்கு இதை பண்ண சக்தி இருந்தா பண்ணு, இல்லாட்டா சிவனேன்னு கிட என்கிறோம். செயல் புரியும் திறமை இருந்தால் சக்தி, ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை என்றால் சிவனே என்று. இதிலிருந்து அவளின்றி அவனுக்கு செயல் இல்லை என்று ஆகிறதல்லவா. யாரானாலும் தங்களுடைய சக்தி, எனர்ஜி போய்விட்டால் ஒன்றும் செய்யத்தானே முடியாது. பிரம்மமாகிற சிவத்துக்கும் அதன் சக்தி இல்லாவிட்டால் இப்படித்தானே இருக்க வேண்டும். தன் சக்தியை பிரம்மம் அறிந்ததால்தான் அதை கொண்டு சிருஷ்டியை உண்டாக்க முடிந்தது. சக்தி இருப்பதாக அது அறியும்படி செய்ததும் அதனுடைய சக்திதானே. இதைத்தான் ஸ்தோத்திர தொடக்கத்தில் சிவனும் கூட சக்தியான உன்னோடு கூடியிருந்தால்தான் பிரபஞ்ச வியாபாரம் நடத்த திறமையுள்ளவராகிறார். இல்லாவிட்டால் அவரால் துளி அசையக்கூட சாமர்த்தியம் இல்லாமல் கிடப்பார் என்று சொல்லி, இது சர்வ நிச்சயம் என்று உறுதிப்படுத்த ந கலு அப்படித்தானே என்கிறார். சிவசக்தியா யுக்தோ யதி பவதி சக்தகா பிரபவித்தும் ந சேத்யேவம் தேவோ ந கலு குஷலகா சபந்தித்தும் அபி ந கலு குஷலகா ஸ்பந்தித்தும் அபி. ஸ்பந்தித்தும் அசைவதற்கு, அபி கூட, குஷல ந கலு சாமர்த்தியம் இல்லாமல் திராணி இல்லாமல் தானே இருப்பார். சக்தி இல்லாவிட்டால் சிவம் சவமாகத்தானே கிடக்க வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது
திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரிவாச்சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. தன்னலிக்கென்று முன்னே பல கோடி தவங்கள் செய்வார், மண்ணளிக்கும் செல்வமோ பெறுவார். மதிவானவர்த்தம் விண்ணளிக்கும் செல்வமும் அழியா முக்தி வீடுமன்றோ. பண்ணளிக்கும் சொப்பரிமள யாமலை பைங்கிளியே பைங்கிளியே. உன்னுடைய அருளை வேண்டி பல கோடி மக்கள் தவம் பண்ணுவாளாம். இந்த உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய செல்வம் மாத்திரம் இல்ல, வானுலகத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய செல்வங்களும் அவளுக்கெல்லாம் கிடைக்குமா. அது மாத்திரம் இல்ல, மோட்ச சாம்ராஜ்யத்திலே அவளுக்கு இடம் கிடைக்குமா. எதனாலன்னா, கிளி போல கொஞ்சம் கூடிய அந்த குரலுடைய மென்மையான அம்பாளை அப்படி பணிந்தாக்கி அதெல்லாம் கிடைக்கும்னா, நம்ம பெரியவாளு கூட சின்ன வயசுல கினின்னு பேர, கன்னடத்துல கினின்னா கிளின்னு அர்த்தம். நம்ம பெரியவாளும் அவளுடைய பாதத்தை பணிஞ்சு அவளுடைய கருணையை பெற்று ஆசீர்வாதம் வாங்கன்னு எத்தனையோ பேர் கூட்டி தபஸ் பண்றா இல்லையா. அவரை பணிகிற வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் இருக்க அத்தனை இன்மைக்கும் மறுமைக்கும் எல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லையா. கஷ்டங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகி சந்தோஷம்லாம் நிறைவேறது இல்லையா. பெரியவா வழி காமிச்சாலே அது பிரகாரம் நடந்த வாழ்க்கை மோட்ச சாம்ராஜ்யம் கிட்டுறது அப்படிங்கிறதுல நமக்கு என்ன சந்தேகம் இருக்க முடியும் இல்லையா. அப்பேற்பட்ட பெரியவாளை பார்த்தா நமக்கு என்ன தோன்றும் தெரியுமோ. வெளி நின்ற நின் திருமேனியை பார்த்து என் விழியும் நெஞ்சும் களி நின்ற வெள்ளம் கரை கண்டதில்லை. கருத்தினுள்ளே தெளி நின்ற ஞானம் திகழ்கின்றதென்ன திருவுளமோ. ஒளி நின்ற கோணங்கள் 9 மேவி உரைபவரே. வெளியில நிற்கக்கூடிய உன்னுடைய திருவுருவத்தை பார்த்த உடனே என்னுடைய மனசும் என்னுடைய பார்வையும் எவ்வளவு சந்தோஷம் அடைகிறது தெரியுமா. அப்படியே அன்பு வெள்ளமானது, மகிழ்ச்சி வெள்ளமானது கரை புரண்டு ஓடுகிறது. அப்படியே மனசுக்குள்ள ஒரு தெளிந்த ஞானம் பிறக்கின்றது. எப்பேற்பட்ட ஒரு திருவருளை பொழியக்கூடிய மகானாக நீ இருக்க, உன்னுடைய திருவுள்ளம் எங்களுக்கு அருள் பண்ணணும்னு இருக்கு இல்லையா. அப்பேற்பட்ட நீ நவகோண நாயகியான அம்பாளுக்கு சமமா காமாட்சியினுடைய உபாசகனான நீ காமாட்சியினுடைய மறு வடிவமாக இருக்க இல்லையான்னு பெரியவாள சொல்ற மாதிரி இந்த அபிராமி அந்தாதியும் அமைஞ்சிருக்கு இல்லையா. இதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்னு தான் இதுல நான் ஆரம்பிச்சேன். பெரியவாட்ட கருணைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா என்ன சொல்லணும்னா, பெரியவா கிட்ட ஒரு யங்ஸ்டர், ஒரு யூத், அவன் தபால் துறையில வேலை பார்க்கறவன். அவன் லீவு நாள்னா பெரியவா கிட்ட வந்துடுவான், மடத்துல கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணுவான். பெரியவாளுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அத்தனையும் கொஞ்சம் கூட அழுத்துக்காது பண்ணுவான். அவன் என்ன பண்ணுவான், ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணா, பெரியவா என்ன பண்ணா, அவனுடைய மேலதிகாரியான ஒருத்தர், இந்த பையன் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பான் போல் இருக்கு. அதுல மேலதிகாரியான போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெனரல் அவர் வீட்டுல ஒரு கல்யாணம். அவ மடத்துக்கு பத்திரிக்கை எல்லாம் வச்சுட்டு போயிருக்கா. பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த பையனை நீ போய் அந்த கல்யாணத்தை அட்டன் பண்ணிட்டு வா, நான் மடத்துல இருந்து கொடுக்கற பிரசாதத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு போய் அவளுக்கு சேர்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. உடனே இந்த பையன் என்ன பண்ணா, ரொம்ப சந்தோஷத்தோட மடத்துடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவா பெரியவாளையே ரெப்ரசன்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து அங்க போனான். கல்யாண வீட்டுக்கு போனான். கல்யாண வீட்டுல தடபுடலா இவனுக்கு அப்படியே பெரியவாளே வந்துட்ட மாதிரி அவ இவனுக்கு மரியாதை கொடுத்து இவனை அழைச்சின்னு போய் இவன் கொடுத்த பிரசாதத்தை எல்லாம் வாங்கிட்டு இவனுக்கு எல்லா விதமான கௌரவங்களும் பண்ணி கடைசியில என்ன பண்ணான்னா, அவன் உத்தரவு வாங்கிட்டு வரும்போது ஒரு 51 ரூபா பணமும் வச்சு கொடுத்தாலாம் சன்மானமா. 51 ரூபா அந்த காலத்துல, இந்த காலத்துல 5000 ரூபா கொடுத்த மாதிரி நேர பெரியவாட்ட எடுத்துன்னு எல்லாத்தையும் கொடுத்து, பெரியவா நீங்க அனுப்பிச்ச அவ எனக்கு ரொம்ப அதீதமான எனக்கு கௌரவம் கொடுத்ததோட இல்லாத
எனக்கு தனியா சாப்பாடு பண்ணி வச்சு எனக்கு பக்ஷணாதிகள்லாம் கொடுத்து எனக்கு வஸ்திராதிகள்லாம் கொடுத்து கையில 51 ரூபா சன்மானமும் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கா. இதை நான் பெரியவாட்ட சமர்ப்பிக்கிறேன், இதை நீங்க ஏத்துக்கணும்னா. பெரியவா இதெல்லாமாவா ஏத்துன்னு விடுவா? அவனுக்கு கொடுத்தது போய் பெரியவா எனக்கு கொடுன்னு வாங்கிட்டு வாடா, வாங்கிக்க மாட்டா இல்லையா? என்ன பண்ணா பெரியவான்னா, இதை வச்சுக்கோ, நீயே என்ன பண்ணணும்னு நான் உனக்கு சொல்றேன், நான் சொல்லும் போது அந்த சமயத்துல அது மாதிரி பண்ணுன்னா இந்த பணத்தை அப்படியே பத்திரமா வச்சுக்கோ அப்படின்னா அவனும் பத்திரமா வச்சுட்டு இருந்தான். திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த பையன் அம்பியோட அப்பா அம்மா வந்து நாங்கெல்லாம் காசிக்கு போலான் இருக்கோம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னா. ஓ அப்படியா, காசிக்கு போறடா? காசி கயாலாம் போவேடா? அங்கெல்லாம் போய் உங்க முன்னோர்களுக்கெல்லாம் வந்து சாதம்லாம் பண்ணுவேடா? எல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே பெரியவா என்ன பண்ண, இந்த அம்பியை கூப்பிட்டா, நீ ஒரு சமயத்துல ஒரு 51 ரூபா பணம் யாரோ கொடுத்தாருன்னு கொண்டு வந்து கொடுத்தே இல்லையா, என்ன பண்ற, அந்த பணத்தை உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கொடுத்துடு. நீங்க என்ன பண்ற, அந்த பணத்தை எடுத்துன்னு போங்க, 1 ரூபாயா மாத்திண்டு போற வழியில் அப்படியே ஒரு கோவில் உண்டியலையும் 1 ரூபாய் சேர்த்துருங்க. இப்படி ஒரு கோவிலையும் 1 ரூபாயா போட்டுன்னு போனீங்க. காசி விஸ்வநாதர் கோவிலுக்கு போச்சு, கடைசி 1 ரூபாய் அந்த இதுல வந்து அந்த கோவில் உண்டியல்ல போய் சேர்ந்துடும். போயிட்டு வரேன்னா நல்லா தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்கோ, திரும்பி வந்து என்ன பாருங்கோ அப்படின்ட்டார். இவாளும் என்ன பண்ணா, எல்லா ரூபாயும் 51 ரூபாய் எடுத்துட்டு 1 ரூபாயா மாத்திண்டு போற வழியில் இருக்கிற கஷேத்திரங்கள்லாம் பார்த்துட்டு 51 கோயில்களுக்கு போய் எல்லா கோயிலும் 1 ரூபாய் போட்டு கடைசி ரூபாய அந்த காசி விஸ்வநாதருக்கும் போட்டுட்டு அங்க என்னென்ன காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு அபிஷேகாதிகள் அர்ச்சனைகள் சுவாமிக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அத்தனை பூஜைகள்லாம் விதி பிரகாரம் பண்ணிட்டு காசியில கயாலெல்லாம் வந்து பித்திருக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கங்கா ஜலத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு நேர போய் ராமேஸ்வரத்துக்கு போய் அங்கே ராமேஸ்வரத்துல செய்ய வேண்டிய காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில எல்லா பிரசாதத்தையும் கொண்டு பெரியவாகிட்ட வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்தா. பெரியவாட்ட போறதுக்கு முன்னாடி அவ என்ன பண்ண, அவ மருமான கூப்பிட்டு, பாரு எந்தெந்த கோவிலுக்கெல்லாம் நாங்க போனோம், எந்தெந்த கோவில் எங்கெங்க ரூபா போட்டோம், பெரியவா சொன்ன பிரகாரம் அப்படின்லாம் சொல்றோம், நீ எழுது. ஒரு பெரியவா கேட்டா நம்ம சொல்லலாம். அவன் சொன்னா, ரொம்ப அவசியம் பெரியவா இதெல்லாம் தான் கேட்டுன்னு இருக்க போறாளாக்கும், ஏதோ அந்த நம்ம இவன் கொடுத்த பணத்தை வந்து எடுத்துக்கப்படாது கோவிலுக்கு சேர்க்கணும்னு பெரியவா நினைச்சா, நீங்களும் காட்சிக்கு அப்படியே வசமா போனதுனால உங்களை இந்த எல்லா கோவிலையும் போட்டுடு அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க போட்டுட்டேல், அதோட காரியம் ஆச்சு. என்ன கேப்பா, நான் சொன்னபடியே பணத்தெல்லாம் எல்லாம் 51 கோவில்ல போட்டியான்னு கேப்பா. ஆமா சொல்லிட்டு போங்க அப்படின்னு அவர் ரொம்ப அசதியா போயிட்டார். இவா நேர பெரியவா கிட்ட போனா இவாளுடைய டேர்ன் வரும்போது வரிசையில பெரியவா இருந்து உள்ள போயிட்டான்னு இவாளுக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு. இது என்னடா அது, நம்ம வரும்போது பெரியவா இருந்து உள்ள போயிட்டாளே அப்படின்னு கேட்டா, என்ன பெரியவா அவருக்கு இன்னொரு 1/2 மணி சாவகாசம் ஆகும்ட்டாங்க இருக்கிறவா. உடனே அவருக்கு என்ன தோணித்து, நம்ம அந்த லிஸ்ட் எழுதின்னு வரணும்னு சொன்னோம் இல்லையா, லிஸ்ட் எழுதிட்டு வரவே இல்லை, ஒருவேளை அதுக்கு தண்டனையா கூட இருக்கலாம் சொல்லி நம்ம பிள்ளைய கூப்பிட்டு, அம்பி அந்த 51 கோவிலையும் வரிசையா எழுதி விடுறா அப்படின்னு சொல்லி 51 கோவிலுடைய பேரையும் வரிசையா எழுதினான். வரிசையா எழுதி முடிச்ச உடனே டாக்குன்னு உள்ள இருந்து பெரியவா வெளியில வந்துட்டா. வெளியில அங்கிருந்து வந்தா பெரியவா வந்த உடனே எல்லாரும் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஒரு கூட்டமான கூட்டம், நான் முந்தி நீ முந்தி நின்று அடிச்சுட்டு பெரியவாட பாக்கிறதுக்கிட்ட போய். ஆனா இவ என்ன பண்ணா, தள்ளியே நின்று இருந்தா. கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு, கூட்டம்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்ச உடனே பெரியவா என்ன பண்ணான்னா இவளை கூப்பிட்டா, இங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா. எங்கெல்லாம் போனேன் சொல்லுப்போ விசிராந்தியா அப்படின்னு கேட்டா. அந்த கோயிலுக்கு போனியா, இந்த கோயிலுக்கு போத்தியா, அந்த கோயிலை பாத்தியா, கயாக்கு போனியா, பூரிக்கு போனியா, பூரி ஜெகநாதர் பாத்தியா, பூரி ஜெகநாதர் எப்படி இருந்தாரு தெரியுமா உனக்கு? அது எப்படி, அதுல விசேஷம் என்னன்னு தெரியுமா? 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த பூரியில ஜெகநாதரை மாத்துவாளாம் தெரியுமா, மரத்துல தான் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லுவா. அந்த பூரி ஜெகநாதருக்கு கை கால்லாம் கிடையாதான் தெரியுமா உனக்கு, ஏன்லாம் தெரியுமா உனக்கு, எப்படி எல்லாம் விருத்தாந்தங்கள்லாம் அழகா சொல்லி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா மற்றவாளுக்கும் பக்கத்துல இருக்கிறவாளுக்கு எல்லாம் தெரியுற மாதிரி எல்லா கதைகள் எல்லாம் சொல்லி. ஆமா, அந்த ரூபா ஒண்ணு எடுத்துன்னு போனீங்க 51 ரூபாய், இது வந்து எல்லா கோவிலையும் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா, போட்டியோ அப்படின்னு எல்லா கோவிலையும் போட்டேன். பெரியவா சொன்னப்ப டைரி ஒரு கோவிலையும் 1 ரூபாய் போட்டேன்.
ஓ, ஒரு கோவில்லையும் ஒரு ரூபாய் நீ போட்டியா? எந்தெந்த கோவில்லாம் போட்ட, லிஸ்ட் வச்சிருக்கியோ அப்படின்னு கேட்டா பெரியவா. அடடா, நம்ம எழுதி வச்சது எவ்வளவு நல்லதா போச்சுன்னு பெரியவா உடனே அவர் என்ன பண்ணார், தன்னோட பிள்ளைய கூப்பிட்டார். அந்த லிஸ்ட குடுறா பெரியவா, படிச்சு காமிடா அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாக்கு அந்த லிஸ்ட படிச்சு காமிச்சான். லிஸ்ட படிச்சு காமிச்ச உடனே பெரியவாளும் என்ன சோதனையா கேட்ட மாதிரி இருந்தது. சோதனையா கேட்ட உடனே இவாளும் தயாரா அதை எழுதிட்டதுனால அதை உடனே சொல்ல முடிஞ்சதுனால ஒரு இக்கட்டான நிலையில இருந்து அவளுக்கு காப்பாற்றப்பட்டா இல்லையா? அதனால இந்த காப்பாற்றப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியில பெரியவா எப்ப யார் என்ன எதை கேட்பான்னு சொல்ல முடியாது. அதனால நம்ம எல்லாத்துக்கும் தயாரா போறதுதான் ரொம்ப உச்சிதம் இல்லையா? இன்னொரு சமயத்துல நம்ம பிரதோஷம் அம்மான்னு சொல்றோமே, மணிமண்டபம் கட்டினாரு. அவத்து மாமி பெரியவாளை பாக்கிறதுக்கு போனா ஒரு 5-6 பேர் அழிச்சுண்டு, அதுல ஒருத்தர் வேற சில சுவாமிகள்லாம் பாக்கிறவர் போல் இருக்கு. அவர் சும்மா தான் இருக்கணும், கொஞ்சம் வாய் கொழுப்பு உள்ளவர் போல் இருக்கு. அங்க போய் வரிசையில நிற்கும் போது நாங்க ஒரு சுவாமிஜி கிட்ட போறோம். அவ என்ன பண்ணுவான்னா, போன உடனே சாப்பிட்டியான்னு கேட்பார். முதல்ல போய் சாப்பிட்டுட்டு வாம்பார். சாப்பிட்டுட்டு வந்த அப்புறம் தான் நம்மளோட பேசுவார், பிரசாதம் கொடுப்பார், எல்லாம் செய்வார். உங்க பெரியவா எப்படி அப்படின்னு கேட்டாலும் இந்த மாமிக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா போயிடுத்து. உங்க பெரியவா எப்படி இந்த மாதிரி கேட்கிறாரு? எங்க பெரியவாளும் கேட்பா. ஆச்சு, கியூ நகர்ந்து பெரியவா கிட்ட போச்சு. பெரியவாட்ட போனோன்னு பிரதோஷமா மாமியை பார்த்தார். பெரியவா அங்கிருந்து கூட வந்திருக்கவளையும் பார்த்தார். நீங்க எல்லாம் எப்ப வந்தேன் அப்படின்னு கேட்டார். சொன்னா, ரொம்ப கலப்பா வந்துருப்பில்ல, சாப்பிட்டேடா, நீங்க போய் முதல்ல சாப்பிட்டுட்டு வாங்க, உள்ள வந்து போஜனம் ஆயின் இருக்கு, எல்லாரும் நீங்க எல்லாம் போய் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க, சாப்பிட்டு வந்த அப்புறமேல நம்ம எல்லாம் பேசிக்கலாம், போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு அனுப்பிச்சாலாம். இந்த மனுஷன் ஒரு திக்குன்னு ஆயிடுச்சு, தூக்கி வாரி போட்டு. அடாடாடா, நம்ம ஏதோ சாதாரணமா சொன்னோம், இவர் நடான்னு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இப்படி கேட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாராம். இதே மாதிரிதான் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல மகாகாவங்கிற இடத்துல பெரியவா தங்க இருந்தபோது அங்க ஒருத்தர் கைப்பிரதியில ஏதோ ஒன்று எழுதின்னு போயிருக்கார் விசேஷமா. பெரியவா கிட்ட யாரும் எதை போய் கொண்டு போனாலும் படிச்சுக்காவேன்னு கேட்பா. இவரும் படிச்சு காமிச்சோன்னு, ரொம்ப நன்னா எழுதியிருக்கேன், ரொம்ப நன்னா பண்ணிருக்கேன் இப்படின்னு சந்தோஷமா அது வார்த்தை எல்லாம் பண்ணிட்டு, என் பொண்ணுக்கு கல்யாணமே ஆக மாட்டேங்கிறது, பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணோன்னு. அவர் நாளைக்கு பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டார். மறுநாளுக்கு காத்தாலே இவர் திருப்பியும் போய் பெரியவாளை பாக்குறார். பார்த்த உடனே அவர் சொல்றார், நேற்று ஏதோ கேட்டியே சாயங்காலம், நான் உள்ள போயிட்டேன்ல, என்ன கேட்டேன் அப்படின்னு கேட்டேன். இல்ல, பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், தடைப்பட்டுட்டே இருக்கு, அதுதான் பெரியவாட அனுகிரகத்தை கேட்டேன்னு. அப்ப பெரியவா சொன்னாலாம், ஒன்றும் கவலைப்படாத, ரொம்ப நன்னா நடக்கும், நீ போயிட்டு வான்னு. பிரசாதத்தை வாங்கிட்டு ஊருக்கு வந்தார். ஊருக்கு வந்து பார்த்தா முதல் நாள் எப்ப பெரியவாட்ட பேசும்போது பெரியவா எழுந்து போனாரோ அப்ப அந்த பொண்ணுக்கு ஏதோ ரொம்ப தீவிரமான ஏதோ ஒரு அட்டாக் மாதிரி ஏதோ அந்த பொண்ணை உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைச்சின்னு போய் இருப்பளோ போயிடுவோன்ற நிலையில அந்த பொண்ணை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காப்பாத்தி மறுநாள் அழைச்சின்னு வந்திருக்கா. அது அவருக்கு தெரிய வந்தது. அப்பதான் நினைச்சுண்டாலாம், பெரியவா எழுந்து போனது காரணம் அதுதான். அந்த சமயத்துல பெரியவா என்ன சொல்ல முடியும், நம்ம பொண்ணை காப்பாத்தி மறுநாளைக்கு காத்தால நம்ம பார்க்கும்போது நல்லபடியா கல்யாணம் நல்லா நடக்கும், போய் சௌக்கியமா இருப்பான்னு சொன்னாலே இதுக்காக தான் சொன்னா போட்டிருக்கேன் நினைச்சுண்டாலாம். பெரியவா என்ன பண்ணாலும் எதுக்கு பண்றான்னு நமக்கு புரியாது. இந்த கருணாமூர்த்தி கடவுள் தான், எப்ப நமக்கு என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணுவார். அது வரைக்கும் சில சமயத்துல நம்ம விதியை நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் வேடிக்கையும் காட்டுவார். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவாளுக்கு 102 டிகிரி உடம்பு சரியில்லை, ஜுரமா படுத்துண்டா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். முத நாளைக்கு எப்படி இருந்தா, மறுநாளைக்கு காத்தால எழுந்துட்டு எப்பொழுதும் போல யாத்திரையை கிளம்பிட்டா. போகிறதே பக்கத்தில் கொப்பூர் பத்ரக் அப்படின்னு ஒரு ஊர், அந்த ஊரில் ஒரு ரோட் சைடில் ஒரு இடம், அதில் போய் தங்கியிருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே ஒருத்தர் தரிசனத்துக்கு வந்தார். யாரோ பல பேர் தரிசனத்துக்கு வராளே, அதில் தரிசனத்துக்கு வந்தவர் என்ன பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட திடீர்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார். உங்களுக்கு தோடகாஷ்டம் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார். தோடகாஷ்டம் கொத்தா அப்படின்னு கன்னடத்தில் கேட்குற. கேட்டால்
பெரியவா என்ன பண்ணா, பெரியவாளுக்கு தொட கஷ்டம் தெரியுமான்னு யாரானு கேட்பாளோ, அவருக்கு பெரியவாளை பத்தி தெரியல, அவ்வளவுதான். அவருக்கு தெரியும் போல இருக்கு, அதனால பெரியவாளுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார். பெரியவா என்ன பண்ணினா தெரியாதுன்னு தலையாட்டினா, அதாவது தலையாட்டினா தெரியாதுங்கிறாப்புல. ஓ தெரியாதுன்னு தலையாட்டணும்னு அவர் உடனே சொல்லட்டுமான்னு கேட்டு சொல்லு அப்படின்னா, அவர் உடனே விதிதா கில சாஸ்திர சுதா ஜலதே அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு தொட கஷ்டம் சொல்றார். பிரமாதமா சொன்னா பெரியவாளும் அப்படியே உருகி அதை கேட்டுண்டு பவசங்கர தேசிகமே சரணம் பவசங்கர தேசிகமே சரணம்னு ஒவ்வொரு அடிக்கும் தண்டவந்திரம் பண்ணிட்டு ஆனந்தமா இருந்தா. இது எதுக்கு அப்படி பண்ணினா அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, பெரியவாளுக்கு தெரியாதா, வந்தவருக்கு தொடகாஷ்டம் தெரியும் போல இருக்கு, அதை பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி காமிக்க போறார். அதனால நமக்கு தெரியும்னு சொல்லிவிட்டா அவர் எங்க சொல்லாத விட்டுருவாரோ அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு யோஜனை போல இருக்கு, அதனால தெரியாதுன்னு தலையாட்டி இருக்கா. இவர் சொல்ற ஆனா இந்த தோடகாஷ்டத்தை மட்டும் கேட்கறதுல பெரியவாளுக்கு ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு. அந்த குரு பக்தினா என்னன்னு அப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்படி பெரியவா வந்துன்னு இருக்கிறதே குல்பர்காக்கு வரப்போறா. குல்பர்கா அப்படிங்கிறது கர்நாடகத்துல ஒரு பெரிய ஊர். அந்த குல்பர்கால சதாசிவ கீலே மகாராஜ் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், சதாசிவராவ் அப்படின்னு அவரோட பேரு, ஒரு உத்தியோகத்தில் அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருந்தார். பெரிய ஜபதமெல்லாம் பண்ணி ஒரு பெரிய தபஸ்வி. அவருக்கு கீலே மகாராஜ் அப்படின்னு குல்பர்கா அந்த பிரதேசங்கள்ல அவருக்கு ஒரு பெரிய சிஷ்ய கூட்டமே இருக்கு. அவளுக்கு சொந்தமான ஒரு கோவில் இருக்கு, பவானி சங்கர் கோவில் அப்படின்னு ஒரு கோவில் குல்பர்கால ஊர்ல நடுப்புற இருக்கு. அவ வீடு வைத்தாப்புல அங்க சிவன் கோவில். அவர் பண்டரிபுரத்துல பெரியவா இருக்கிறதுலேருந்து வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு பெரியவாளை குல்பர்கா வரணும் அழைச்சுட்டே இருக்கார். அதுக்காகவே குல்பர்காக்கு வரா. இந்த குல்பர்காக்கு வரத்துக்கு முக்கியமா காரணமா இருந்தவர் சதாசிவராவ் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர். கீலே மகாராஜ் அப்படின்னு அவரை ரொம்ப பிரசித்தமா அங்க எல்லாரும் கொண்டாடுவா. அவருக்கு நிறைய சிஷ்யாள் உண்டு. ஒரு உத்தியோகத்தில் இருந்தாலும் ஆன்மீகத்துல ரொம்ப ஒரு எழுச்சி ஏற்பட்டு அவருக்கு பல சிஷ்யாலாம் இருக்கா. அப்படி இருக்கிறவர் இந்த சதாசிவ கீலே மகாராஜ் தான் பெரியவாளை பண்டரிபுரில் இருக்கிறதே வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். காரணம், இந்த குல்பர்காக்கு பக்கத்துல காளிகை அப்படின்னு ஒரு ஊர். இந்த காளிகையில ஒரு ரொம்ப பிராச்சீனமான ஒரு பழைய சிவங்கோவில். அந்த சிவங்கோவில்ல ஒரு ஏதோ சில அசம்பாவிதங்கள்லாம் நடந்தது, கொலை கொள்ளை முதலான அசம்பாவிதம்லாம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த கோவிலுக்கு யாருமே போறதில்லை. அங்க போகாதே அது பாழடைஞ்சு போயிடுத்து. அது இந்த சதாசிவராவ் பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமா இருந்து, இவ்வளவு பிராச்சீனமான கோவில் வழிபாடு இல்லாத இருக்கே அப்படிங்கிறதுனால அதை திருப்பி ரெனோவேட் பண்ணி அதுல ஜனங்கள்லாம் பழையபடி வந்து தரிசனம்லாம் பண்ணும், பூஜை வழிபாடுலாம் நடக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார். ஆனா ஜனங்கள்லாம் இது மாதிரி அசம்பாவிதம் நடந்ததுனால என்னமோ அங்க போறதுக்கே ஒரு தயக்கம், பயம், ஒத்தரும் போகாத இருந்தா. இவர் அதுக்கு பிரச்சனைலாம் பார்த்தார். என்ன பண்ணினா பழையபடி இது கோவில் பிரகாசிக்கும், நித்திய பூஜையோட சரியா வரும் அப்படின்னு பாக்கிறதே இந்த பிரச்சனத்துல சொன்னா, பெரிய ஒரு மகான் ஒருத்தர் வந்தார்னா அவர் வந்து அவரோட பாதம் பட்டா அவர் கையால அங்க வந்து ஒரு வழிபாடு ஆரம்பிச்சு வச்சாலே, அவர் வந்தாலே இங்க பழையபடி எல்லாம் பிரகாசமா ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்ல, இவர் யாரை போய் கூப்பிடுறது, எந்த மகான், யாரோ மகான் வந்தா பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் இந்த பிரச்சனத்துல வந்தது. ஆனா இவரும் பல மகான்கள்லாம் தேடி பார்த்தார். கர்நாடகாவில் உள்ள சில ஆச்சாரியெல்லாம் போய் கூப்பிட்டு பார்த்தார். ஒன்றும் சரியா வரல, ஒருத்தரும் வரதா இல்லை தெரியல. அப்படி இருக்கிறதே தான் பெரியவா பண்டர்பூர்ல இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு பெரியவாளை பத்தி கேள்விப்பட்டு, அதனால பெரியவாளோட பிரபாவம் தெரிஞ்சோடனே பெரியவாள்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணார், இங்க வரணும் அப்படின்னு. பெரியவா வரேன் அப்படின்னு ஒத்துண்டா. முதல்ல பெரியவா ஒன்றும் பதில் சொல்லல. இவர் ஆனா என்ன பண்ணினார், அங்கேயே ஒரு சத்தியாகிரகம் மாதிரி இருந்துட்டார். பெரியவா வரேன்னு சொல்ற வரைக்கும் நான் ஊருக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாள்கிட்ட சம்மதம் வாங்கிட்டார். அதுக்கு மேல வேற என்ன பண்ணினார் இந்த சதாசிவராவ் கீலே மகாராஜ் அப்படின்னா, பெரியவா வந்து இந்த காளிகை வந்து காளிகையில பெரியவா பாதம் படுற வரைக்கும் தான் சாப்பிடுறது இல்ல, உபவாசமா இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு விரதத்தை வச்சுட்டார். பண்டரிபுரிலேருந்து பெரியவா இந்த குல்பர்கா காளிகை வரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 6 மாசத்துக்கு மேல ஆச்சு. ஆனால் இந்த 6 மாசமும் இவர் சாப்பிடாத இருந்தார். எப்படி உயிர் வாழ்ந்தார் ஜீவனம் அப்படின்னா, வெறும் பால் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டார். வெறும் பாலை சாப்பிட்டு இப்படி ஒரு பிரார்த்தனை தபஸோட இருந்தார். இங்க சங்கர ஜெயந்தி நடக்க போறது. அதுக்கு முன்னால என்ன பண்ணினா, பெரியவா வந்த அன்னைக்கு இந்த சதாசிவ கீலே மகாராஜிட்ட, நீ இனிமே நாளையிலேருந்து சாப்பிடலாம்,
உபவாசம் பூர்த்தி எடுத்து நான் வர வரைக்கும் தான் சாப்பிடாத இருப்பேன்னு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு நான் இப்போ குல்பர்காவுக்கு வந்தாச்சு, இனிமே நீ சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன பண்ணினார், சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னார். பெரியவாளுக்கு கோவம் வந்துருத்து, ஏன் இன்னும் சாப்பிட மாட்டேங்கிற அப்படின்னு. அவர் சொன்ன, நான் பெரியவா குல்பர்கா வர வரைக்கும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கல, பெரியவா குல்பர்கா வந்துட்டா இங்கேருந்து காளிகை வரணும், எனக்கு பெரியவாளை அழைச்சதோட முக்கிய உத்தேசமே பெரியவா பாதம் காளிகையில படணும் அப்படிங்கிறதான், காளிகைக்கு வரணுங்கிறதான். அதனால காளிகை வர வரைக்கும் நான் இன்னும் உபவாசத்துல இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, நாளையிலேருந்து நீ சாப்பிடலைன்னா நிச்சயம் நான் இந்த ஊரை விட்டு கிளம்பிடுவேன், நான் ஊரை விட்டு கிளம்பி போறது நிச்சயமாயிடும் அப்படின்னு. இது அவருக்கு ரொம்ப ஷாக்கா இருந்தது. அப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்ற ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிற அவர்கிட்ட சொல்லி, பெரியவா கிளம்பிடுவேங்கிறா, இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு காளிகைக்கு வராது, பெரியவா போயிட போறா, இங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கணும், சங்கர ஜெயந்தி வருது, சிவராத்திரி வருது, எல்லாம் வருது, அதனால பெரியவா இங்கேயே இருக்கணும் அப்படின்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண அவர் சொன்னார், நான் இத்தனை நாள் இருந்துட்டேன், 6 மாசத்துக்கு மேலே சாப்பிடாத இருந்துட்டேன், இன்னும் 1 வாரம் 10 நாள் இருக்க போறேன், அதனால என்னோட சங்கல்பம் பூர்த்தியானும், பெரியவா தான் ரட்சிக்கணும், பெரியவாள்கிட்ட நீங்க எடுத்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்ல, அப்புறம் போய் ஏகாம்பரம் பெரியவாள்கிட்ட சொல்ல, பெரியவா சரி இங்கேயே தங்கலாம் அப்படின்லாம் ஒத்துண்டா. அப்பதான் சங்கர ஜெயந்தி. இந்த சங்கர ஜெயந்திக்கு விஆர்என்டிலேருந்து வந்திருக்கா இந்த பசங்களுக்கெல்லாம், பரீட்சையில தேறின பசங்களுக்கெல்லாம் சம்பாவனை பண்றதுக்கு. அப்படி வந்த அந்த பசங்கள்ல பரீட்சையில பாஸ் பண்ணி முதல் வகுப்புல எல்லாம் பாஸ் பண்றவாளுக்கு அவளுக்கு ஏத்தாப்புல சம்பாவனை எல்லாம் பண்ற வழக்கம். அந்த அழிச்சுன்னு வந்த பசங்களை ரிக்வேதத்துல வந்த 3 பேர்ல ஒருத்தர் சங்கர நாராயணன் அப்படின்னு ஒரு பிரம்மச்சாரி. இவர் யாரு அப்படின்னா, இவர் ரிக்வேதத்துல முதல் வகுப்பை தேர்ந்தார். இவரும் இந்த அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு சம்பாவனை வாங்கிக்கிறதுக்காக பெரியவா சந்நிதியில குல்பர்காக்கு வந்திருக்கார். இந்த சங்கர நாராயணன் யாரு அப்படின்னா வேற யாரும் இல்ல, பின்னால அதோ கொஞ்ச நாள்லயே வரப்போறார். காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 70வது பீடாதிபதிகளா நியமனம் ஆக போற, இன்று நாம பால பெரிவா அப்படின்னு சொல்ற அவாதான் இந்த சங்கர் நாராயணன். அவ பூர்வாசிரமத்தில் இருக்கிறதே வேத பரீட்சையில முதல் தெரியணும்னு சம்பாவனை வாங்கிறதுக்காக இந்த குல்பர்கால வந்து பெரியவாள்கிட்ட வந்தா. இவாளுக்கெல்லாம் சம்பாவனை பண்ண போறதே பெரியவா அண்ணாதுரை எங்கிட்ட கேட்டா, எப்படி இவாளுக்கெல்லாம் சம்பாவனை பண்ண போற அப்படின்னா, அவளுக்கு எப்படி எந்தெந்த வகுப்புல தேறிக்காளோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல பணம் கொடுக்க போறது, செக்கா தான் கொடுக்க போறது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா, செக்கா கொடுக்கப்படாது, அதுக்காக தான் கேட்டேன், செக்கா கொடுக்கப்படாது, நீ என்ன பண்ணும், அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் உட்காத்தி வச்சு நீ எவ்வளவு ரூபா சம்பாவனைன்னு தீர்மானம் பண்ணியிருக்கோ அதை காயினா மாத்தி அவ மடியில அப்படியே கொட்டணும் அப்படின்னு. அதாவது கொட்டுறா அப்படிங்கிற, காசா கொட்டுறது பணமா கொட்டுறது அப்படின்லாம் நம்ம வாயால தானே சொல்லிட்டு இருக்கோம் சும்மா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்றா, லிட்டரலி அப்படியே கொட்டணுமா, மடியில சம்பாவனையே அப்படியே அனகாபிஷேகம் பண்றாப்புல கொட்டணும் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா இதை எதை காமிக்கிறது அப்படின்னா, அந்த வேதம் படிச்ச குழந்தைகள்கிட்ட அவள்கிட்ட என்ன ஒரு பிரியம், அந்த வேதத்திட்டையும் வேதம் படிச்ச குழந்தைகள்ட்டையும் பெரியவாளுக்கு பிரியம், அவளுக்கு எப்படி இல்லாம பண்ணி பார்க்கணும்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா அப்படிங்கிறது இதுலயும் தெரியுது. இப்ப திடீர்னு சொல்றா, சொல்றதே அன்னைக்கு சனிக்கிழமை, மறுநாளைக்கோ இந்த சம்பாவனை பண்ணி ஆகணும். எங்க போறது, எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இனிமே காயினா கொடுக்கணும் அப்படின்னா அத்தனை காயினுக்கு எங்கேருந்து போறது, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே அண்ணாதுரையங்கார் பெரியவாள்கிட்ட ஏகாம்பரம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொன்னார். பெரியவா மாதிரி உத்தரவாயிடுத்து, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, ஏதோ ஊரோ நமக்கு புதுசு, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றது. அந்த ஊர்ல மனோகர் ராவ் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் அடிக்கடி வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்து எல்லாம் பண்ணக்கூடியவர். அவர்கிட்ட ஏகாம்பரம் சொன்னார், இது மாதிரி பெரியவா காயினா கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறா, காயினுக்கு எங்க போறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா. அவர் சொன்னார், ஏன்னா இவ செக்கு தான் எடுத்துன்னு வந்திருக்கா, என்கேஷும் பண்ணிக்கல, பணமாவும் கொண்டு வரல. அவர் சொன்ன, நான் பணமா வேணா கொடுத்துடலாம், 60,000 வரைக்கும் ஏற்பாடு பண்ணலாம், ஆனா அதுல காயினா வேணும்னா என்னால முடியாது, எல்லாம் ரூபா நோட்டா வேணா ஏற்பாடு பண்ணித்தலாம், காயினுக்கு எங்க போறது அப்படின்னு. இப்படி பல இடத்துல யோஜனை பண்ணி கடைசியில அங்க ஒரு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, அந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் போய் அப்ரோச் பண்ணினா. சனிக்கிழமையா இருக்கிறதுனால அரை நாள் தான் பேங்க் வேற. அந்த ஸ்டேட் பேங்க்ல போய் அந்த மேனேஜர்லாம் பேசி இந்த விவரங்கள்லாம் சொன்னா, அவ சொன்னா 20,000க்கு காயின் இருக்கு, அதை வேணா தரலாம், மேக்சிமம் எங்களால முடிஞ்சது 20,000 ரூபாய்க்கு காயின் இருக்கும் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா, சரி இதுவானும் கிடைச்சது அப்படின்னு சந்தோஷம். அதையும் வாங்கிட்டு வந்தா. வாங்கிட்டு வந்து அந்த 20,000 காயின்ல என்ன பண்ணினா, மறுநாளைக்கு பெரியவா எதிர்க்க பெரியவா வந்து உட்கார்ந்துருக்கா சம்பாவனையில, எல்லா குழந்தைகளையும் உட்காத்தி வச்சு அவளுக்கு 8,000 10,000 7,000 5,000 6,000 அப்படின்லாம் சம்பாவனை இருக்கும் இல்லையா. யார் எந்தெந்த குழந்தைகளுக்கு இப்ப சம்பாவனை பண்ணணுமோ அந்த சம்பாவனை பண்ற குழந்தைகளுக்கு 8,000 ரூபாய் அப்படின்னா 8,000 ரூபாய் காயின் இந்த 20,000 எடுக்க வேண்டியது. பெரியவா சொன்னபடி தட்டுல வச்சு
அந்த குழந்தைகள் மடியில கொட்ட வேண்டியது. பெரியவா அதுல என்ன பண்ணினா இப்படி காயினை கொட்டி அவளுக்கு சம்பாவனை பண்றது. இந்த குல்பர்கால இருக்கிற ஊர் பிரமுகாள்லாம் முக்கிய மனுஷாள்லாம் போய் கூப்பிட்டு வரணும், அவள்லாம் பார்க்கணும். அவள்கிட்ட இந்த விஆர்என்டினா என்ன, வேதரட்ச நிதி ட்ரஸ்ட்னா என்ன, இந்த வேதத்தோட பெருமை, இது இப்போ என்னென்னலாம் நடக்கிறது எல்லா விவரத்தையும் சொல்லணும். எல்லா விவரத்தையும் சொல்லி அவளை அழிச்சுன்னு வந்து இந்த முக்கிய பிரமுகால எதிர்க்கெல்லாம் இது மாதிரி சம்பாவனை பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட அப்படிதான் ஏற்பாடாகி நடந்தது. இவா என்ன பண்ணுவான்னா இருக்கிறதோ 20,000 காயின் தான். எல்லா குழந்தைகளுக்கும் எப்படி சம்பாவனை பண்ண முடியும்? அதனால என்ன பண்றது, முதல்ல சம்பாவனை பண்ற குழந்தைகிட்ட மடியில கொட்டிட வேண்டியது. அப்புறம் அந்த பையன் வாங்கிட்டோன்னு ஏந்தினு இந்துன்னு வருவா இல்லையா, உடனே அந்த காயின்லாம் வாங்கிட்டு உடனே அதுக்கு இவாளுக்கு செக்கை கொடுத்துட வேண்டியது. இப்படி ரொட்டேஷன்ல அதை சர்க்குலேட் பண்ணி பெரியவா எதிர்க்க எல்லா குழந்தைகளுக்கும் மடியில சம்பாவனையை கொட்டி 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 சம்பாவனை பண்ணி இந்த அக்ஷய திருதியை பூர்த்தியாச்சு. பெரியவா பக்தர்ல பரம பக்தர் பிரதோஷ மங்கட்ராமின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மாமா. இந்த பிரதோஷ மாமா என்ன பண்ணினா அவரோட தம்பி முறை வேணும், கடம் வித்வான் விநாயகராம், டிஹெச் விநாயகராம் அப்படின்னு பெரிய கடம் வித்வான். அவருக்கு சங்கீத நாடக அகாடமி அவார்டு கிடைச்சிது. அந்த அவார்டு கிடைச்சோன்னு பிரதோஷ மாமாட்ட வந்து சொன்னார். மாமா சொன்னா இதை உடனே பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லு, பெரியவா சந்தோஷப்படுவா, பெரியவா பக்தா, அது குடும்பமே எல்லாருமே பெரியவா பக்தா, பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லு அப்படின்னு. பெரியவாள்கிட்ட போய் சொன்னா பெரியவா கேட்டா இது அவார்டா விருதா அப்படின்னு கேட்டா. இது அவார்டா விருதான்னு கேட்டா விநாயகராமுக்கு புரியல. என்ன அவார்டுக்கும் விருதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அப்புறம் கூட கைங்கரியம் சொன்னார். அவார்டுனாக்க கேஷ் அவார்டு இப்படி எல்லாம் சொல்றாளோ இல்லை, இது மாதிரி ஏதானும் பண முடிப்பு கொடுக்கறது இது மாதிரிலாம் பண்ணுவா. விருது அப்படின்னா பட்டம் மாதிரி ஏதானும் கொடுக்கறது, சங்கீத கலாநிதி அது இதுன்னு பட்டம் கொடுத்து கேடயம் கொடுக்கறது, ஷீல்டு கொடுக்கறது, அது மாதிரி. அதுதான் கேட்குறா, இது அவார்டா விருதான்னு கேட்குற அப்படின்னு. இவர் சொன்னார் அவார்டு தான் அப்படின்னு. அது கேஷ் அவார்டா வேற எப்படின்னா கேஷ் அவார்டு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கேட்டா வருஷா வருஷம் இது கொடுப்பாளா கேடு அப்படின்னு. என்ன சங்கீத நாடக அகாடமி சாகித்ய நாடக அகாடமி எல்லாம் வருஷா வருஷம் ஒருத்தருக்கே கொடுப்பாளான்னு அவார்டு? ஆயுசில் ஏதோ ஒரு தரம் தான் கிடைக்கும். பெரியவா கேட்குற வருஷா வருஷம் கொடுப்பாளா கேடு அப்படின்னு. இது எதுக்கு கேட்டா அப்படின்னர். இது பெரியவா வார்த்தையெல்லாம் வீண் போகுமோ? விநாயகராம் சொல்லுவார், இப்படி பெரியவா அன்னைக்கு கேட்டதுதான் வருஷா வருஷம் கொடுப்பாளா கிடைக்குமான்னு கேளு அப்படின்னா இன்னி வரைக்கும் என்ன ஆயிடுத்துனர், ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து வருஷா வருஷம் ஏதான அவார்டு வந்துட்டே இருக்கு. ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா கடம் அப்படிங்கிறது இந்த சங்கீதத்துல பக்கவாத்தியம் உபபக்கவாத்தியம் அப்படின்பா. பக்கவாத்தியம் அப்படின்னா வயலின் மிருதங்கம் இது மாதிரி இருக்கிறது பக்கவாத்தியம். அதுக்கப்புறம் கடம் கஞ்சிரா மோர்சிங் அப்படிங்கெல்லாம் உபபக்கவாத்தியம் அப்படின்பா. இது பக்கவாத்தியம் கூட இல்லை, உபபக்கவாத்தியம். ஆனா அப்படி ஒரு உபபக்கவாத்தியத்துக்கு இப்படி கிராமி அவார்டு, இனிமே இது மாதிரி சாகித்ய நாடக அகாடமி அவார்டு, இந்த அவார்டு இந்த அவார்டு அப்படின்னு உலகம் முழுக்களும் உள்ள பல அவார்டும் வந்து குமியிறது அப்படின்னா அநேகமா இப்படி எல்லாம் ஒரு உபபக்கவாத்திய வித்வான் இவ்வளவு அவார்டு வாங்கினது நயமா விநாயகராமத்தரா தான் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் போல இருக்கு. அது காரணம் என்னென்ன, பெரியவாளோட பரிபூர்ண அனுகிரகம், இவரோட அந்த பக்தி, அதைத்தான் சொல்லணும். அதுதான் விநாயகராம் சொல்லு. பெரியவா அன்னைக்கு கேட்டா வருஷா வருஷம் வருமா அப்படின்னா அந்த வாக்கு பொய்யாகல, வருஷா வருஷம் ஏதோ ஒரு அவார்டு வந்துட்டே தான் இருக்கு இன்னி வரைக்கும். எவ்வளவு கொடுப்பான்னு கேளு, அவார்டுனா கேஷ்னா எவ்வளவு வரும்னு கேளு அப்படின்னு. இவர் 15,000 ரூபா அப்படின்னா அப்போ அந்த காலத்துல 15,000 எல்லாரும் கொடுத்துருந்தா. பெரியவா அவ்வளவுதானா அப்படின்னா அவ்வளவுதானா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அந்த அவார்டுக்கு 15,000 நம்ம தீர்மானம் பண்ணியிருக்கா. ஆனா இது கேட்டதோட பலன் என்ன தெரிஞ்சுது அப்படின்னா பின்னால போய் அந்த அவார்டு வாங்கறதே அந்த நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு. அதில் அனௌன்ஸ் பண்றா, இன்னாரெல்லாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கா, இவாளுக்கெல்லாம் அவார்டு கிடைக்க போறது அப்படின்னு. அந்த அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்றதே ஒரு சர்ப்ரைஸா இன்னொரு விஷயம் அவ அனௌன்ஸ் பண்ணா. என்னன்னா இந்த நாள் வரைக்கும் 15,000 தான் கொடுத்திருந்தது, இந்த வருஷத்திலேருந்து 25,000 இதை பண்ணியிருக்கு, 25,000 அவார்டு அப்படின்னு. இப்ப 15,000 அவார்டுங்கிறது இப்ப விநாயகராமுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்து என்ன ஆயிடுத்துன்னு 25,000 அது இன்க்ரீஸ் ஆயிடுத்து. இதைத்தான் கேட்டிருக்கா போல இருக்கு. அவ்வளவுதானான்னு பெரியவா, அப்படி பெரியவா வாக்கு முகூர்த்தம் போல இருக்கு. 15,000 25,000 எடுத்து இவாளுக்கு ஒரே அங்க போனப்புறம் தான் தெரியும். இவா 15,000 தான் நினைச்சுட்டு பண்ணா அங்க போனா 25,000 வருது. இந்த பரம சந்தோஷம். வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. வாங்கிட்டு வந்து திருப்பி பிரதோஷ மாமாட்ட சொன்னா மாமா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. தேடா பெரியவா வாக்கு இப்படி பலிச்சுடுத்து பாரு, 25,000 எடுத்து. அப்ப நீ ஒண்ணு பண்ணு, அந்த நீ எதிர்பார்க்காத 10,000 ரூபாய் கூட வந்திருக்கு. நீ 15,000 தான் வரும்னு எதிர்பார்த்த 25,000 வந்திருக்கு. அதனால என்ன பண்ண, அந்த 10,000 ரூபாய் அப்படியே பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு அப்படின்னு. விநாயகராமாட்டும் அவரோட மனைவி
சம்சாரம் சந்திரா அம்மாவாட்டும் இதுல துளி கூட யோஜனையே பண்ண மாட்டா. அதுவும் மாமா சொல்லிட்டா, பிரதோஷ மாமா சொல்லிட்டான்னா உடனே அதை நிறைவேற்றணும். உடனே அவ சொன்னா பரம சந்தோஷமா ஆஹா பண்ணிவிடுறோம் அப்படின்னா. உடனே நீ என்ன பண்ண, இந்த 10,000 ரூபாய காயினா மாத்தின்னு வந்து நாளைக்கு பெரியவாள் பாதத்துல அப்படியே அர்ப்பணம் பண்ணு, பாத பூஜையா அர்ப்பணம் பண்ணு. அன்னைக்கு சங்கர ஜெயந்தி மறுநாள் வரப்போறது. சங்கர ஜெயந்தியில பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு, பாதத்துல காயினா கொட்டணும் அப்படின்னா. இவா 10,000 ரூபாய் கொடுக்கறத சந்தோஷமா ஏத்துண்டாச்சு. ஆனால் மறுநாளைக்கு, அதுவும் நாளைக்கே டைம் கூட கிடையாது, நாளைக்கே பண்ணணுங்கிறா. நாளைக்கு நல்ல நாளா இருக்கிறது நாளைக்கே பண்ணணுங்கிறா. அதுவும் 10,000 இப்போ கையில பணம் கிடையாது. இது வந்ததோ செக்கா இருக்கு. இந்த செக்கை பேங்க்ல போட்டு என்கேஷ் ஆகி வரத்துக்கு எப்படியும் 4 நாளானு ஆகும். சரி, பணத்தையானு யார்ட்டையானு கடன் வாங்கினுடலாம் அப்படின்னா கூட கடன் கொடுக்குறா, நோட்டா தான் கொடுப்பா, காயினா கொடுக்க முடியுமோ? இப்படி கண்டிஷன் போடுறா மாமா. இந்த 10,000 நாளைக்கே கொண்டு வா, அதையும் காயினா கொண்டு வா, கொண்டு வந்து பெரியவா பாதத்துல அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்னு. என்ன பண்றதுன்னு முழிக்கிறது. மாமாவத்துக்கு வந்துருக்கிற பக்தர் பாலாஜி அப்படின்னு, ஆடிட்டர் பாலாஜி, அவர்கிட்ட மாமா சொன்னா, நீ போய் அவர்கிட்ட பாலாஜிட்ட கேளு, அவன் இப்படியான ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துரும் அப்படின்னு. உடனே டீனர்ல பாலாஜிட்ட வந்து கேட்டா, இது மாதிரி நாளைக்கே காஞ்சிபுரத்துக்கு போறதுக்கு 10,000 ரூபாய் வேணும், 10,000 காயினா வேணும், நீ தான் ஏற்பாடு பண்ணி தரணும். பாலாஜி சொன்னார், மாமா நம்ம யார்ட்டையான கைமாத்து வாங்கியானு 10,000 ரூபாய் வாங்கிடலாம், ஆனா காயினுக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலைப்பட்டு இருக்கிறதே, எப்படி காயின் தயார் பண்ணலாம்னு யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே இந்த பாலாஜிக்கு தெரிந்த ஒரு மார்வாடிக்காரர், அவர் என்ன பண்ணினார், இது சொல்றதும் இதே சனிக்கிழமை, ஒரு சனிக்கிழமையில தான் இது அத்தனையும் நடந்துருக்கு. மறுநாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டு போய் பெரியவா பாதத்துல போடணும். சனிக்கிழமையும் மத்தியானத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சுன்னா எந்த பேங்கும் கிடையாது. அப்போ இவ சாயந்தரம் பேசிட்டு இருக்கிறதே இந்த பாலாஜிக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மார்வாடி, அவர்கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, அவர் சொன்னார், ஆச்சரியமா இருக்கு, எங்கிட்ட காயினா சேர்ந்துன்னு ஒரு 10,000 ரூபாய் போல காயின், 1 ரூபா காயின் சேர்ந்து கொடுத்தோம், அதெல்லாம் கொண்டு இன்னைக்கு பேங்க்ல போடலாம், டெபாசிட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு எடுத்துன்னு போனேன் மூட்டையோட. ஆனா என்ன ஆயிடுத்து, பேங்க் ஹவர்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிடுது. அரை நாளுங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, க்ளோஸ் ஆயிடுத்து. அதனால அதை அப்படியே திருப்பி வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு வந்துட்டேன். அந்த 10,000 மூட்டையும் அப்படியே இருக்கு. இனிமே மண்டே தான் நான் போட முடியும். அதனால நீ நல்ல வேளை நீ வந்து கேட்குற, அதனால தான் போல இருக்கு, உனக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு, பேங்க் ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் எடுத்துன்னு போக முடியுமா ஆயிருக்கு. அதனால இதுவே ஈஸ்வர சங்கல்பம் தான், பெரியவா அனுகிரகம். அதனால இந்த 10,000 மூட்டையோட இருக்கு, நீ எடுத்துன்னு போனேன். அதை அப்படியே ஆட்டோல வச்சு நேரம் அப்படியே காஞ்சிபுரம் வந்தா. அன்னி ராத்திரியே, சனிக்கிழமை ராத்திரியே வந்தாச்சு. மறுநாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை விடிகார்த்தால பெரியவாளோட பாதத்துல இதை சமர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்னு 10,000 ரூபாய் காயின் பெரியவா பாதத்துல போட்டா என்ன ஆகும், காலே வீங்கி போயிடும். புஷ்பத்தோட எடுத்து போட சொல்ல பெரியவா என்ன பண்ணினா, சங்கர ஜெயந்தியா இருக்கிறதுனால பகவத் பாதாளோட பாதுகை மடத்துல இருக்கு, அதுலேயும் கொண்டு ஆச்சாரியாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அந்த பாத சமர்ப்பணத்தை அப்படி பண்ண சொன்னா. இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, நமக்கு மட்டும் ஒரு பக்தி ஸ்ரத்தை இருந்து ஒரு காரியம் இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஆசைப்பட்டோம்னா அந்த ஆசையை பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறது பகவானோட பொறுப்பா இருக்கு. நிச்சயம் அது நடக்க. இதுக்குள்ள இதெல்லாம் தான் மிராக்கிள்னு வேணா சொல்லலாம். நடக்கிறதுக்கே சான்ஸ் இல்லை. ஒன்றும் இல்லை, நம்மக்கு ஒரு பஸ்ஸில் போகிறோம், எங்கேயானு போகிறோம், ஒரு கடைகண்ணிக்கு போகிறோம், யாரும் 100 ரூபா நோட்டுக்கு, ஒரு 1000 ரூபா நோட்டுக்கு, 500 ரூபா நோட்டுக்கு சில்லறை மாற்றணும் அப்படின்னா அப்போன்னு பார்த்து நம்ம எங்கே போய் கேட்டாலும் சில்லறை கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. நம்ம 100 ரூபாய்க்கு, 200 ரூபாய்க்கு, 500 ரூபாய்க்கு, 1000 ரூபாய்க்கு சில்லறை மாத்துறதுக்கே நமக்கு இவ்வளவு சிரமப்படுறோம். அப்படி இருக்கிற ஒரு உலகத்துல 10,000 ரூபாய் வேணும்னா பணமே கையில இல்லை. முதல்ல 10,000 ரூபாய் பணமும் வந்து அந்த 10,000 ரூபாய் பணமா வந்ததோட இல்லாத காயினா வேற வந்து, இது எப்படி இல்லை, அந்த லிங்கை கொஞ்சம் பாருங்க, ஆச்சரியமா இருக்கும். இதுதான் அந்த தெய்வீகமான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஈஸ்வர அனுகிரகம். அந்த எல்லா ஆமனி பிரசன்ஸ் அப்படின்னு எங்கேயும் அந்த பரபிரம்மம் வியாபிச்சிருக்கு. எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் அதோட சங்கல்பப்படி தான் நடக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சாட்சியா இருக்கும். அந்த மார்வாடி கார்த்தாலேயே கொண்டு போய் கட்டியிருக்க கூடாதோ? அவர்கிட்ட என்ன, அவருக்கு காயின் இருந்ததுன்னா ஏதானா 5,000 ரூபாய்க்கு இருந்துக்கலாம், 2,000 ரூபாய்க்கு இருந்துக்கலாம், 1000 ரூபாய்க்கு இருந்துக்கலாம், எப்படியோ இருந்திருக்கலாம். அவர்கிட்டையும் கரெக்டா 10,000 ரூபாய்க்கு தான் இருக்கு. எங்கேயோ காஞ்சிபுரத்துல பிரதோஷ மாமாஸ்வரா 10,000 ரூபாய் காயின் நாளைக்கே கொண்டு வந்து போடணும்னு, எங்கேயோ டீனர்ல ஒரு மார்வாடி 10,000 ரூபாய்க்கு பேங்க்ல போடுறதுக்கு டைம் ஆயிடுத்துன்னு கொண்டு போய் வீட்டுல வச்சுருக்கு, அதை எடுத்துக்கோன்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா இது ரொம்ப அமானுஷ்யமான செயலாக தான் தெரியுது. இது அத்தனையும் அந்த கிருபையினால நடக்கிறது, குரு கிருபையினால நடக்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியறது. இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா,
அதே போலதான் பெரியவா குல்பர்கால உட்கார்ந்துட்டு இந்த வேத வித்துக்களுக்கெல்லாம் அப்படியே மடியில கொட்டி சம்பாவனை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு காயின் வேணும் அப்படின்னா எங்கேருந்தோ வருது. இப்படி எதுவா இருந்தாலும் அவ அனுகிரகத்திலேயே நடக்கிறது. இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் இது மாதிரி சொல்லலாம். பெரியவாளுக்கு பவழ விழா அப்படின்னு சொன்னோம், பீடாரோகண பவழ விழா அப்படின்னு 75 வருஷம் ஆனத்தை கொண்டாடினான்னு. அதை பிரதோஷமாமா எழும்பூர்ல கொண்டாடினா அது ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடுறதா தீர்மானம் பண்ணி ஏற்பாடாயிருந்தது. அதுல யானை இதெல்லாம் முன்னால ஊர்வலத்துல பெரியவாள ஊர்வலத்துல யானை எல்லாம் வரணும் அப்படிங்கிறதுனால ஆசைப்பட்டா. அந்த எக்மோர் அந்த கங்காதேஸ்வர் வீதியை தான் சுத்தி வரும். அது ரொம்ப பிஸி ஏரியா இருந்ததுனால இந்த சிட்டிக்குள்ள யானை எல்லாம் அழிச்சுன்னு போறது ஊர்வலத்துல போலீஸ் பர்மிஷன்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. உடனே இந்த பாலாஜிட்ட சொல்ற போய் ஐஜி யாரேன்னு பார்த்து உயர் அதிகாரியை பார்த்து போலீஸ் பர்மிஷனுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி யானையோட வரணும் பெரியவா ஊர்வலத்துல அப்படின்னா பாலாஜி சொன்னார், அவளை நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் இல்லாத ஒருத்தர் யாரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டா ஒரு பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்ல நாமளாவே நேர கதவை தட்டின்னு உள்ள போக முடியுமா? அவளை எப்படி யாரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுவா, எப்படி நம்ம போய் அப்ரோச் பண்றது அப்படின்னு யோஜனை பண்ணிட்டே இருக்கிறதே வாசல்ல யாரோ ஒருத்தர் வந்து வேதபுருஷாஷ்னு அவர் உட்கார்ந்துன்னு இருக்கார். அவர்கிட்ட கேட்குறேன், இங்க ஏதோ பெரியவாளுக்கு விழாலாம் நடக்க போறதாமே, அந்த நோட்டீஸ் இருந்தா கொடுங்கோ அப்படின்னு. உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்த இதை காதுல வாங்கின மாமா சொல்றா, நோட்டீஸ்னு சொல்ல சொல்லாத பத்திரிகைன்னு சொல்ல சொல்லு. அதாவது பெரியவாளுக்கு பண்றதுன்னா ஈஸ்வரனுக்கு பண்றது, கல்யாணத்தை கல்யாண பத்திரிகை கல்யாண நோட்டீஸ் இந்த வார்த்தையிலேயே அழகு இருக்கும் இல்லையோ, அது மாதிரி மாமா அங்கேருந்து கரெக்ட் பண்றா. பெரியவாளோட உற்சவம், அதனால பத்திரிகைன்னு சொல்ல சொல்லு அப்படின்னு. பத்திரிகை அப்படின்னு சொன்னா அவர் பத்திரிகை கொடுங்கன்னு வாங்கினார். யாருக்கு கேட்கறா பார்த்தா போலீஸ் ஐஜி அவர் வாசல்ல நிக்கிறார். அவரே வாசல்ல நிக்கிறார். இதை பார்த்தோன்னே பாலாஜி மாமா இவரைத்தான் பார்க்கணும்னு நினைச்சிருந்தேன், இவர் தான் ஐஜி நிற்கிற அப்படின்னு. இதை பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா எடுத்து, இப்படி யானைக்கு ஊர்வலத்துல யானை வரணும் பெரியவாளுக்கு அப்படின்னா அதுக்கு போய் போலீஸ் கமிஷனர் அவள் ஆஃபீஸில் போய் அவளை உயர் அதிகாரியை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதே, எப்படி போய் அவளை பார்க்கறது அப்ரோச் பண்றதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதே அவ வீட்டு வாசல்ல நிற்கிறா அப்படின்னா எங்கேயான நடக்குமா? யாருக்கானும் நடக்குமா? பெரியவாளுக்கு தான் நடக்கும், பெரியவா பக்தாளுக்கு தான் இப்படி எல்லாம் நடக்கும். அப்படி ஒரு பக்தி நமக்கு வரணும். அது மாதிரி பக்தி வந்துடுத்துனா நாமளும் எதை நினைச்சாலும், தார்மீகமா எதை நினைச்சாலும், எது நல்லதா இருந்தாலும் அது உடனேயே தட்சணம் குதிக்கிறது. காமதேனு கல்பக விருட்சம் அப்படின்னா நாம குருவை சொல்றோம் அப்படின்னா எதுக்காக சொல்றோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் பாருங்களேன், இதான் காமதேனு கல்பவருஷம். நினைச்ச மாத்திரத்திலேயே தட்சணமே பூர்த்தி ஆயிடும், அந்த ஆசைகள்லாம் நிறைவேற்றுவோம். அப்படிதான் பெரியவாளோட அனுகிரகம் தொடர்ந்து நமக்கு பெருகின்றே இருக்கு. நாமும் தொடர்ந்து அதை பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அம்மானை செப்பார்முலை பங்கண் தென்னன் பெருந்துரையான் செப்பார்முலை பங்கன் தென்னன் பெருந்துரையான் தப்பாமே தாளடைந்தார் நெஞ்சுருக்கும் தன்மையினான் அப்பாண்டி நாட்டை சிவலோகம் ஆக்குவித்த அப்பு ஆறு சடையப்பன் ஆனந்தவார்களே ஒப்பாக ஒப்புவித்த உள்ளத்தாறு உள்ளிருக்கும் அப்பாலைக்கு அப்பாலை பாடுதுங்காள் அம்மானாய் மைப்பொலியும் கண்ணிகேள் மால் அயனோடு இந்திரனும் எப்பிறவியும் தேட என்னையும் தன் இன்னருளால் இப்பிறவி ஆட்கொண்டு இனி பிறவாமே காத்து
மெய்ப்பொருட்கண் தோற்றமாய் மெய்யே நிலைப்பேராய் மெய்யே நிலை பேராய் எப்பொருட்கும் தானேயாய் யாவைக்கும் வீடாகும் அப்பொருளாம் நம் சிவனைப் பாடுதுங்காள் அம்மானாய் கையார் வளை சிலம்ப காதார் குழையாட மையாறு குழல் புரள தேன்பாய வண்டு ஒலிப்பச் செய்யானை வெண்ணீர் அணிந்தானை சேர்ந்து அறியா கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை சேர்ந்தறியா கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை ஐயாறு அமர்ந்தானை ஐயாறு அமர்ந்தானை பாடுதுங்காள் அம்மானாய் அம்மானாய் ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய் ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய் தேவராய் ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய் தேவராய் ஏனை பிறவாய் பிறந்திறந்து எய்தேனை ஊனையும் நின்றுருக்கி என் வினையை ஓட்டுகந்து தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் ஒத்து இனிய கோனவன் போல் வந்து என்னை தன் தொழும்பில் கொண்டருளும் வானவன் பூங்கழலே பாடுதுங்கான் அம்மானாய் சந்திரனை தேய்த்தருளி தக்கந்தன் வேள்வியினில் இந்திரனை தோள் நெறித்திட்டு எச்சன் தலை அறிந்து அந்தரமே செல்லும் அலர்கதிரோன் பல் தகர்த்து சிந்தித்திசை திசையே தேவர்களை ஓட்டுகந்த
செந்தார் பொழில் குடை சூழ் தென்னல் பெருந்துரையான் மந்தார மாலையே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய் என்னுள் கலந்து தேனாய் அமுதமுமாய் திங்கரும்பின் கட்டியுமாய். ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய் என்னுள் கலந்து தேனாய் அமுதமுமாய் திங்கரும்பின் கட்டியுமாய். வானோர் அறியா வழியமக்கு தந்தருளும் தேனார் மலர்குன்றை சேவகனார் சீரொளி சேர் ஆனா அறிவாய் அளவிறந்த பல்வுயிர்க்கும் கோனாகி நின்றவா கூறுதுங்கான் அம்மானாய். சூடுவேன் பூங்கொன்றை பூங்கொன்றை சூடுவேன் சூடிச் சிவன் திரள் தோள் கூடுவேன் கூடி முயங்கி மயங்கி நின்று ஊடுவேன் செவ்வாய்க்கு உருகுவேன் உள்ளுருகி தேடுவேன் தேடி சிவன் கழலே சிந்திப்பேன் வாடுவேன் சிவன் கழலே சிந்திப்பேன் வாடுவேன் பேர்த்தும் அலறுவேன் அனலேந்தி ஆடுவான் அனலேந்தி ஆடுவான் சேவடியே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். கிளிவந்த மென்மொழியாள் கேழ்கிளரும் பாதியனை வெளிவந்த மாலையனும் காண்பரிய வித்தகனை தெளிவந்த தேரலை சீரார் பெருந்துறையில் எளிவந்து இருந்து இறங்கி எண்ணறிய இன்னருளால் ஒளிவந்து என் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒளிதிகழ அழிவந்த அந்தணனை பாடுதுங்கான் அம்மானாய். முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் பின்னானை பிஞ்சகனை பேணு பெருந்துறையின் முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் பின்னானை பிஞ்சகனை பேணு பெருந்துறையின் மன்னானை வானவனை மாதியலும் பாதியனை தென் ஆனை காவானை தென்பாண்டி நாட்டானை
என்னானை என்னப்பல் என்பார்கட்கு இன்னமூதை அன்னானை அம்மானை பாடுதுங்கானம்மானாய். பெற்றி பிறக்கரிய பெம்மான் பெருந்துரையான் கொற்ற குதிரையின் மேல் வந்தருளி தன் அடியார் குற்றங்கள் நீக்கி குணங்கொண்டு கோதாட்டி சுற்றிய சுற்ற தொடரறுப்பான் தொல் புகழே பற்றி இப்பாசத்தை பற்று அரணாம் பற்றுவான் பற்றிய பேரானந்தம் பாடுதுங்கான் அம்மானாய். அம்மானாய். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஈட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள்
மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.